afternoon, children. So today we are going to learn about mixtures of substances and diffusion. Okay. So we know that the chemical world is very complex, right? Chemical world is very complex owing to the vast range of pure substances available to the varieties of way in which these pure substances can mix each other. Alright. That is, pure substance nu parayumbam it contain only that particular element and it will be having a definite melting and boiling point. So how can we mix this pure substances? So that particular term is known as what? Mixture. Okay. So what is a mixture? Two or more substances mixed together but not chemically combined. Okay. The substances can be separated by physical means. Okay. What is a mixture? Two or more substances mixed together but not chemically combined. These substances can be separated by physical means. For example, if you say about a compound, means two or element combined together chemically. Okay, and we cannot separate a compound easily by just a physical separation. We cannot separate it by just a physical separation. Here we need what? ഒരുപാട് വലിയ പ്രൊസീജിയർ വേണം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. ബട്ട് ഫോർ എ മിക്സ്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൈനിങ് കെമിക്കലി. അത് കെമിക്കലി അല്ല കമ്പൈൻ ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈച്ച് മിക്സ്ചർ can be made from at least two parts which can be either solid or liquid. Okay, it can be either solid or liquid. Okay. So there are a number of different ways in which three states can be combined in. These states are completely mixed to become one single state or phase. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ടെക്നിക്കലി the term solution, what is solution? Solution is formed when a substance dissolved into another substance. Okay, that is, if a solute is dissolved in a solvent. Okay, if a solute is dissolved in a solvent, we can call it as what? Solution. That is, a solution is formed when substance dissolved in another substance. For example, salt is dissolved in water to form salt solution. Sugar is dissolved in water to form sugar solution. So here salt is solute and water is solvent. We know that water is a universal solvent. So here the sugar is solute and water is what? Solvent. Like that solution will be formed. So the solution is used for this type of mixture composed of two or more substances. So solid salt dissolved in liquid to produce a liquid mixture. Okay, this is called what? Salt solution. The solid had completely disappeared into liquid. In general terms, solid can dissolve the liquid is called the solute. So what is a solute? The solid substance that had dissolved in liquid to form a solution. Alle, sugar, salt ഒക്കെ solute ആണ്. What is a solute? It is a solid substance that is dissolved in a liquid to form a solution. What is a solute? A solid substance that is dissolved in liquid to form a solution. For example, in salt solution, salt is the solute, it is a solid substance. Sugar is a solute, it is a solid substance. So the liquid in which solid dissolved, okay, is called solvent. ഏത് ലിക്വിഡിലാണോ നമ്മൾ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what is a solvent? The liquid that dissolved the solid solute to form a solution. Okay, water is the most common solvent, but liquids in organic chemistry that act as a solvent is known as what? Organic solvents. Okay, so what is a solvent? The liquid that dissolves the solid solute. Okay, the liquid that dissolves the solid solute to form a solution is known as what? Is known as solvent. And we know that water is the most common solvent, but in liquids, in organic chemistry, some liquid act as solvent and they are known as organic solvents. So next, in other type of mixture, the states remain separate. One phase is broken into small
particles, droplets or bubbles within the main phase. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫേസിൽ തന്നെയാണ്. സോളിഡും ലിക്വിഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും അത് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫേസിലോട്ട് തന്നെ മാറി. ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് ആഡഡ് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ടു എ സിംഗിൾ ഫേസ്. ബട്ട് ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് വി ക്യാൻ സീ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ്. ഒരേ മിക്സ്ചറിൽ തന്നെ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സസ്പെൻഷൻ. ഓക്കെ, so the most obvious example of this type of mixture is known as suspension. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആഡ് സാൻഡ് ടു വാട്ടർ, സാൻഡ് വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ് ഡിസോൾവ് ആവോ? ഇല്ല. സാൻഡും നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, വാട്ടറും കിട്ടും. സോ ടു ഫേസിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so a mixture containing small particles of an insoluble solid or droplets of an insoluble liquid, okay, is known as what? Suspension. What is a suspension? A mixture containing small particles of an insoluble solid or droplets of an insoluble liquid spread throughout a liquid is known as suspension. Okay, a mixture containing small particles of insoluble solid, അതായത് ഞാൻ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു, or droplets of an insoluble liquid, soluble ആവാത്ത ലിക്വിഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? സസ്പെൻഷൻ. ഓഫ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് സച്ച് വി ഓഫൺ ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോളിഡ് അവിടെ കിട്ടും. സോ അതുപോലെയാണ് ഈ സസ്പെൻഷനിലും വരുന്നത്. So here you can see a figure which shows the dissolving. Okay, ഒരു ഡിസോൾവിങ് നേച്ചർ. നമുക്കൊരു സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് സോൾവെൻറ്റിനോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസോൾവിങ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ. So we often think of solution as being made of solid dissolved in a liquid. 2/3 of Earth's surface is what? Covered by the solution of various salts in the water അല്ലേ. എർത്തിൻ്റെ വേരിയസ് സോൾട്സുമായിട്ട് അതിനെന്താ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. The salts are totally dispersed in water and cannot be seen. However, other substances that are normally solid normally solid are dissolved in seawater. For example, the dissolved gases oxygen, carbon dioxide are important for life to exist in the oceans അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോളിഡ്സ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസസും ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും. സോ next we are going to look closer of what it's a solution. So we know that the water is most commonest solvent in use, but other liquids are also important. Most of these organic solvents are organic liquids such as ethanol, propanol and trichloroethane. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ സോൾവെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ethanol, propanol, trichloroethane. So this organic solvents are most important because they will often dissolve substances. Okay, they will often dissolve what? Substances that does not dissolve in water. Okay, so organic solvents are the more are important because they will often dissolve substances that do not dissolve in water. വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ ഏത് സോൾവെൻറ്റിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക? ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സിൽ. സോ ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി സൊല്യൂബിൾ. ഓക്കെ, അത് ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട്? ഇറ്റ് ഇസ് സൊല്യൂബിൾ. സോ എ സൊല്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് what we can say it is soluble. അത് ഡിസോൾവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സോൾട്ട്, ഷുഗർ ഒക്കെ സൊല്യൂബിൾ ആണ് അല്ലേ, ഈസി ആയിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ആവും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഡിസോൾവ്, അത് ഡിസോൾവ് ആയില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ. എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാൻഡ് വാട്ടറിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് സസ്പെൻഷൻ ഫോം ആവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ. സോ സൊല്യൂബിൾ മീൻസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് that a solute that dissolve in a particular solvent is known as soluble. If it is insoluble means a substance that does not dissolve in a liquid
in a particular solvent is known as what? Insoluble. So this is about a solid and a liquid. Okay, so less obvious but quite common are the solutions of two liquid in another. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഫേസും ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂബിൾ ഇൻസൊല്യൂബിൾ എന്നുള്ള കേസ് അല്ല പറയാം, മിസിബിൾ ഇമ്മിസിബിൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ആൽക്കഹോൾ മിക്സസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസിബിൾ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ മിസിബിൾ മീൻസ് ഇഫ് two liquids form a completely uniform mixture, when added together they are said to be miscible. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വൺ സോളിഡ് ആൻഡ് വൺ ലിക്വിഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ലിക്വിഡ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് ദേ ആർ ഡിസോൾവിങ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ടു ലിക്വിഡ് ആർ ഫോം a completely uniform mixture. Okay, if two liquid form a completely uniform mixture, when added together they are said to be miscible. Okay, if they are not if two liquids are not completely dissolving means they are said to be immiscible liquids. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടറും ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദേ ആർ immiscible liquids. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്, മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് that are designed to have properties. Alloy is a mixture of elements designed to have properties useful for a particular purpose. For example, solder, it is an alloy of tin and lead. അതായത് രണ്ട് മെറ്റലിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ മിക്സിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹാസ് എ ലോ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെറ്റൽസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് മെറ്റൽസിനാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് മെറ്റൽസ്. സോ മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ്, വി ആർ മിക്സിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, alloys are similar mixtures of metals through we do not usually call them solution. They are made by mixing liquid metals together, dissolving one metal into other before solidifying the alloy. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. So next is solubility of solids in liquid. That is, if we try to dissolve such as a copper sulfate in a fixed volume of water, copper sulfate is a salt. Okay, the solution become more concentrated as we add more solid. അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ആഡ് സോൾട്ട്, പക്ഷേ ഒരു സർട്ടൻ പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ്. അല്ലേ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് if you are adding meat it will not dissolve. Okay, so അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് that we can dissolve in a solution is that particular solution is known as saturated solution. Okay, so a concentrated solution is a high proportion of a solute. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തുണ്ട്, സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് മീൻസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മീൻസ് concentrated solution contain a high proportion of solute. Concentrated solution contain a high proportion of solute. A dilute solution contain a small proportion of solute. So if we add more solid, a point is reached when no more will be dissolved at that temperature. അല്ലേ, നമ്മൾ സോളിഡ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തും, ആൻഡ് we cannot add what for the solute. Okay, so a point is reached where no more will dissolve in that particular solvent at that particular temperature. This is saturated solution. അതായത് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ആയി, ഇനി നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. So to get more solid to dissolve, the temperature must be increased. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. So the concentration of the solute in a saturated solution is the solubility of the solute at that temperature. Okay, so the concentration. So what is concentration? A measure of how much solute is dissolved in a solvent to make a solution. അതായത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മെഷർ, ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര സോൾട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ. വാട്ട് ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ? എ മെഷർ ഓഫ്
how much solute is dissolved in a solvent to make a solution. Okay, this particular solution can be dilute with a high proportion of solvent. Water content aanu koodalengil allengi solvent aanu koodalengil we can say it is dilute. If high proportion of solute ആണ്, സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ we can call it as concentrated. We can call it as what? Concentrated. Clear? അപ്പോൾ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ much solute is dissolved in a solvent to make a solution. Okay, solution can be either dilute or concentrated. Dilute ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ? സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് എ ഹൈ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? സൊല്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് വാട്ട് in a saturated solution is the solubility of solute at that temperature. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂബിലിറ്റി ആണ്. വാട്ട് ഇസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി? എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ സോൾവെന്റ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. Okay, in a particular temperature how much of solute dissolves in a solvent. എത്ര സൊല്യൂട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റ് അല്ലേ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ, സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്താ? How much maximum measure, it shows a measure how much solute will dissolve in a solvent. And concentration indicate ചെയ്യുന്നത് measure of what solute, എത്ര അതിൽ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തരുന്നത്. സോ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് മോർ സോളിഡ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടും തോറും നമുക്ക് സൊല്യൂബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്. സോ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി അഗെയിൻ വി ആർ ആഡിങ് മോർ സൊല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻ. When saturation is cooled, the solution can hold less solute at lower temperature and some solute crystallizes out. Okay, so നമ്മൾ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷന് കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൊല്യൂഷന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ലെസ് സൊല്യൂട്ട് അറ്റ് വാട്ട് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സം സൊല്യൂട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസസ്. അതങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് നമ്മൾ സോൾട്ടൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് നോക്കി, സൊല്യൂട്ട് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ആഡിങ്, സോൾവെൻറ്റ് ഇസ് എ വാട്ട് liquid in which the solute is dissolved, alle. And then we have studied about saturated solution. Saturated solution is a solution and which contains much dissolved solute as possible at a particular temperature. Maximum പറ്റുന്ന അത്രയും സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, ഇനി ഫർദർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ no more will dissolve in that particular temperature. So that is known as saturated solution. And what is solubility? It shows the measure of how much solute dissolved in a solvent in a particular temperature is known as solubility. അതേപോലെ നമ്മൾ സൊല്യൂബിൾ നോക്കി, ഇൻസൊല്യൂബിൾ നോക്കി, ഇമ്മിസിബിളും നോക്കി. സോ യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ്. സോ അൺലൈക്ക് മോർ സോളിഡ്, ഗ്യാസ് ബിക്കം ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നേരത്തെ കേസിൽ ആസ് വി റൈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ മോർ സൊല്യൂട്ട് വിൽ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് അല്ലേ. ബട്ട് ഗ്യാസസിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ. സോ ദ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദി എയർ ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ക്വൈറ്റ് സ്മോൾ, ബട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഇനഫ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ അവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ആസ് സോളിഡിൻ്റെ അത്ര ഈസി അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു സപ്പോർട്ട് fish and other aquatic life. The solubility of gas increases with pressure. നമ്മളിപ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ
In gas it increases with the pressure. So sparkling drinks contain carbon dioxide dissolved under pressure. അല്ലേ, ഇപ്പം നമുക്ക് കോള സോഡ അതിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ. ദ ഫിസ് വെൻ പ്രഷർ ഇസ് റിലീസ് ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ദ കണ്ടെയ്നർ. നമ്മൾ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ പുറത്ത് വരുന്നത് കാണാം. ബിക്കോസ് അത് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദ ലിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിസിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ പ്രഷർ ഇസ് released by opening the container, so they go flat if the container is left to stand open when and more quickly it left to stand in a warmer place. അല്ലേ, നമ്മളത് ഒരുപാട് നേരം പുറത്ത് ഓപ്പൺ ആയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആവും, അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈസി ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ what is the main difference in the solubility of gas? Instead of to add more gas, to dissolve more gas in a liquid, we have to increase the pressure. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? we have to increase the pressure. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇത്രേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത്രയും ഭാഗം റീഡ് ഇറ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റീഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ തന്ന PDF വായിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു കൻ മെസ്സേജ് മീ ചിൽഡ്രൻ. താങ്ക് യു.